समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रेज लॉर्ड ज्ञापन करे मु भाई जेम्स मार्टिन ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन रे आपण मान समस्त को स्वागत करे। प्रभु पुनर्बार एक नूतन समय देले आपण सम्मुख रे ईश्वरंकर जीवंत वाक्य सात थोरी उमाई रे परिष्कृत रूपातुल्य से वाक्य द्वारा प्रभु आपण मान को मते आज कथा कहबा पई छिबे। आसंतु वाक्य पूर्व आमे प्रार्थना करबा। महामहिमा परमेश्वर पिता धन्यवाद करुछु, तुम स्तुतिवाद करुछु, तुम गौरव करुछु पिता। आज एही सुप्रभात समय रे तुम नामर गौरव करुछु अपा। तुम विविध दया सकाश माने विनष्ट नहे पिता। आज सुंदर समय रे तुम स्तुति गान करू करू तुम जीवंत वाक्य को आमे देखिबा पई जाउछु पिता। तुम साहाय्य करो प्रभु जी, जे प्रकार वाक्य आम जीवन में कार्यकारी हो पार तुम्हें अनुग्रह कर। प्रतिबंधक समस्त शैतानिकर कार्य जीशु नाम रे दूरीभूत हो। धन्यवाद पिता, तुम्हें आम प्रार्थना शुणी अच्छ जीशु महान नाम प्रार्थना मागुच पिता, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दया करी अनुग्रह करी आज सुंदर समय सहभागितार सहित आपण मान सम्मुख आसवा पई देले। आज विषय वस्तु रही, आज टॉपिक रही तीनिटी गुप्त विषय रहस्य, जाकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहते तीनिटी गुप्त विषय करने निमंते, जाकि आज ख्रीष्टीय समाज रे ख्रीष्टीय मंडली रे ए तीनिटी विषय को गुप्त भाव में करा जाउ नाही, किंतु प्रभु जगत मध्य थिला बेले से ए तीनोटी विषय को गुप्त भाव में करबा पई कहछंती। किंतु आजिर ख्रीस्टियन ए तीनोटी विषय को गुप्त भाव में न करी से माने मुक्त भाव में करूछंती। प्रभु का नाम स्तुति पुणी गौरव हो। प्रभु आज वाक्य आम मान बुझा साहाय्य करंतु। आसतु प्रथम विषय में देखिबा जे कौन क्यों विषय प्रभु गुप्त भाव में आम मान को करबा पई देइछंती, करबा पई कहिछंती, से विषय को आम देखिबा। जहाँ लिखा जाए माथि लिखित सुसमाचार 6 पर्व 3 पद आपनकर सम्मुख रे पढेबी। 6 पर्वर 3 पद एवं 4 पद। किंतु तुम्हें दान करबा समय तुम दक्षिण हस्त कौन करूअछि ताहा तुमर बाम हस्त न जानू, जेपरि तुमर दान गोपन रे हेबो, आउ तुमर पिता जे गोपन रे देखंती से तुमको फल देबे। दान गोपन रे हेबा आवश्यक अटे, दान गुप्त भाव रे हेबा आवश्यकता अटे। जेति हमर पिता गोपन रे थाई देखिबा परमेश्वर अटंती, आमानकर दान गोपन रे देबा आवश्यकता अटे। प्रभु यही शिक्षा को पूरा स्पष्ट रूपे से अपना शिष्य मानू अपना लोक मानू शिक्षा देते जे आपण मानकर दान गुप्त भाव रे हो, गोपन रे हो, गोपन रे हेबा आवश्यकता अटे। जेतु गोपन रे थिबा परमेश्वर ताहा देखि से मान को फल दियंती, किंतु आसी एहा मान को देखिबा को मिलु नाय। आमे दान देबा को तो बहुत इच्छुक प्रिय माने, आउ दान आमे देई थाउ, किंतु लोकंकर साक्षात रे देखा गला परि आमे देई थाउ। दान देबा भूल नुहे, कि लोकंकर साक्षात रे देखा देला परि, लोकंकर साक्षात रे देखाई हला परि देबा दान भूल अटे। जेतु प्रभु कहंती दान गोपन रे हेबा आवश्यकता अटे। जेतु गोपन रे परमेश्वर से दान को ग्रहण करंती। तमर बाम हस्त देउछि तुम दक्षिण हस्त न जानू, दक्षिण हस्त देउछि तो बाम हस्त न जानू। तमर दान गोपन रे हो, तमर दान गुप्त भाव रे हो। किंतु आज प्रेजेंटेड बाय हमको भाई, प्रेजेंटेड बाय समको भाई, ए देखानिया आज ख्रीष्टीय समाज रे अधिक अधिक देखा जाउ अछि। किंतु मु कहि रखिबा पई चाहे मो प्रिय प्रभु को लोक माने, जदि आपण गोपन रे परमेश्वर को दान देबे से मुक्त भाव रे आपण को आशीर्वाद करिवे। आपण गुप्त भाव रे परमेश्वर को दान देबे, प्रभु आपण मान को मुक्त भाव रे लोकन को साक्षात रे फल देबे। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर आज आम को साहाय्य करंतु जे एई गोटे विषय आम जीवन में शिक्षार आवश्यकता रही, जहाँ आज ख्रीष्ट मंडली ख्रीष्ट लोक मान जीवन में यह देखा जाऊ ना। अनेक अनेक लोक तो दान भी देउ नाहंती। मो प्रिय माने, प्रभु को नाम स्तुति पुणी गौरव हो। प्रभु को साक्षात रे आम दान गोपन हेबा आवश्यकता अटे। मु पैसा देवा निमंते कहू नाही, पॉसिबिलिटी प्रीचिंग नुह, किंतु जहाँ आम मानकर आवश्यकता रही प्रभु आम को देउछंती। तेणु प्रभुंकर चरण तले दान देवा बा चरण तले भेटी देवा आम मानकर कर्तव्य अटे। आ ताहा मुक्त भाव रे देवा आवश्यकता नुहे,
ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ଗୋପନର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦାନ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ଦାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପନ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ସେହି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କର, ପୁଣି ତୁମର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ ତୁମର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୋପନ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଛକ କୋଣରେ, ସମାଜ ଗୃହରେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋପନ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋପନ ହେବା ଦରକାର ଅଟେ। କେହି କେହି ତ ଗୋପନରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 5 ମିନିଟ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଗୃହରେ ଗଲାବେଳେ, ଗିର୍ଜା ଗୃହରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାର ପାଳି ଦିଆଯାଏ ସେଠାରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋପନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। କେହି କେହି ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋପନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଉ ଗୋପନରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିକି ଫଳ ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋପନ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ହେବା ଦରକାର। କେହି କେହି ତ ଏ ପ୍ରକାର ବି ଅଛୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖାଯିବା, ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ, ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦାନ ଦେଇଥାଉ। ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋପନରେ ହେବା ଦରକାର ଅଟେ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ହେବା ଦରକାର ଅଟେ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋପନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଫଳ ଦେବେ, ଗୋପନରେ ଦେଖି ଫଳ ଦେବେ। ଲେଖାଯାଏ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ମର୍ମ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନେ ଗଠିତ ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ମାତା ଉଦରରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ମନର ଭାବନାର ପାପ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ମନର ଭାବନାର ଦାନ, ମନର ଭାବନାର ପ୍ରାର୍ଥନା କି ପ୍ରକାର ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଜାଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଗୋପନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଗୋପନରେ ଆପଣ କରିବେ, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ। ଆଜି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେହେତୁ ଜୁମ୍ ଚାଲିଛି, ଜୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ପୁଣି ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି এই ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁପ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ମୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋପନରେ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରକାଶରେ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରକାଶରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି। ଫେସବୁକ ଲାଇଭ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭ, ଜୁମ୍, କେବଳ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୋପନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଗୋପନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ, ଜୀବନରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। କେବଳ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋପନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରିୟମାନେ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବି, ଯାହା ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ତ କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭକ୍ତ କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ପଦ ଲେଖାଯାଏ କଣ? ଯେପରି ତୁମେ ଉପବାସ କରୁଅଛ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ବରଂ ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ତୁମର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ଉପବାସ ଗୋପନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ଉପବାସ ଗୋପନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ଆଜି ଉପବାସର କଥା କହିଲେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି এই ବିଷୟରେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପବାସ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଲୋକ ଉପବାସ କରିବାଟା ଭୁଲି ଗଲେଣି, ଉପବାସ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋପନରେ ନାହିଁ କି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଉପବାସ ଗୋପନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଉ ଗୋପନ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପବାସକୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି କେହି କେହି এই ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଉପବାସ ତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଇ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ତାହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଇ ହେବାଟାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଉପବାସକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଉପବାସ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଖାଲି
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ତିନିଟି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ତିନିଟି ଗୋପନର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିଲି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି এই ତିନିଟି ବିଷୟକୁ ଗୋପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜରେ ଏହାଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ଚଲଉଛୁ। এই ତିନିଟି ବିଷୟ ଗୋପନରେ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ এই ତିନିଟି ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶରେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦାନ ଗୋପନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଗୋପନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ତୃତୀୟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପବାସ ଗୋପନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଯେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ଗୋପନରେ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। এই ତିନିଟି ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରକାଶରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଛି ପ୍ରିୟମାନେ এই ବିଷୟକୁ ଗୋପନରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। এই ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି এই ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ମହାମହିମା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମର ଦୟା ପାଇଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ତୁମର ଯୋଜନା ପାଇଁ ପିତା। ତୁମେ ଦୟା କରିଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ପିତା। ଆଜିର এই ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟି ଗୋପନର ବିଷୟ, ତିନି ଗୋଟି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା କହିଛ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ সকল ବିଷୟକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପିତା। এই ଗ୍ଲୋବାଲ ମୁକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରଭୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୁମରି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଢୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ତୁମେ ଦୟା କର, ଯେତେ ଜଣ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ଯେପରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏପରିକି ନୂଆ ନୂଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଚାର ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମୁକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।